السلام علیکم. چارفائی اسپیشل اگوما رحمان آزگ پاکستان نیوکلیئر سوسائٹی 1990 جوڑ بتگ پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن او ایدگا اسٹریٹجک ادارہ چا ریٹائرڈ بتگیں انجینئر او زانتکارانی ایگل بعض متحرکیں ایگل سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی پوریمن کارمرز بابتا معلوکہ سرپدی دے گئے او وانک جاؤ سنتانی نیامہ اوارے رابطہ برجم دارگے کردہ پیلو کر گئے. پاکستان نیوکلیئر سوسائٹی صدر ڈاکٹر محمد طاہر خلیق و نائب صدر وقار احمد بٹ بعض متحرکاں کراچیہ رابطہ فورم انٹرنیشنل مراکش RFI ٹاکا رابطہ فورم انٹرنیشنل چیئرمین نصرت مرزا آگوں کا پترانہ پاکستان نیوکلیئر ریگولیٹری اتھارٹی پیسرگی چیئرمین انور ابیب PNSA صدر ڈاکٹر محمد طاہر خلیق اور نائب صدر وقار احمد بٹہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی پوریمن کارمرز نپو فائدہ گو ملکی دیمرویہ اشی کردے سرا تفصیلی گپتران کو تک پاکستان نیوکلیئر ریگولیٹری اتھارٹی جوڑ بوا گو اشی ارزش بابتا ادارہ پیسرگی چیئرمین انور ابیبا اے لبزانیتا گپ جتک. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں بھی نیوکلیئر ایکٹیویٹی ہے وہاں ریگولیشنز بہت ضروری ہیں کیونکہ انسان کی ایک آئی وڈ سے ایک عادت ہوتی ہے کہ جو بھی ایکٹیویٹی وہ کر رہا ہے وہ اس سے بڑھ کر اس سے آگے جائے اور دیکھے کہ اس میں مزید اور کیا کیا جا سکتا ہے. اینڈ سم ٹائمس the more the dangerous activity or the more the risk is involved in that, it needs to be regulated in a better manner. اور تمام ریگولیٹریز اتھارٹیز کا یہی مقصد ہوتا ہے اور کیونکہ نیوکلیئر فیلڈ میں رسک زیادہ انوالوڈ ہوتے ہیں اس لیے ان پہ ریگولیشنز بھی زیادہ بہتر طور پہ ہونی چاہیے اور اسی وجہ سے نیوکلیئر ریگولیٹری اتھارٹیز جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں جہاں بھی نیوکلیئر کا کام ہوگا. وجہ آپ لوگوں کو میرا خیال ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ ریڈیشنز آر ہارمفل اور جہاں بھی ریڈیشنز ہوں گی ان کو کنٹرول مینر میں یوز کرنا ہوگا کیونکہ کوئی بھی چیز اگر کنٹرول مینر میں استعمال ہوتی ہے تو اس کا فائدہ ہے اور اگر ان کنٹرول مینر میں استعمال ہوگی تو اس کا نقصانات ہو سکتے ہیں. پاکستان نیوکلیئر ریگولیٹری اتھارٹی یا آپ یہ کہیں کہ سیفٹی ہمیشہ سے نیوکلیئر فیلڈ میں امپورٹنٹ رہی ہے اور اسی وجہ سے جب پاکستان اٹامک انرجی کمیشن بنا تو اس کے ساتھ ہی سیفٹی ایکٹیویٹیز کو فروغ دینا شروع کیا گیا اور 1970s میں ایک نیوکلیئر ریگولیٹری یا نیوکلیئر سیفٹی ڈویژن بنایا گیا اٹامک انرجی کمیشن میں. اس کے بعد جیسے جیسے ایکٹیویٹیز اٹامک انرجی کمیشن کی بڑھتی گئیں اس ادارے کو فروغ دے کر ایک ڈائریکٹریٹ بنا دیا گیا 1984 میں اور اس کے بعد مزید جیسے جیسے چیزیں بڑھیں اور دنیا میں کام یہ بڑھتا گیا اور کنڈیشنز آتی گئیں تو پاکستان کو نیوکلیئر سیفٹی کنونشن ایک بنا اس کو سائن کرنا تھا. اس ایگریمنٹ پہ پاکستان نے آنا تھا تو اس کے لیے ضروری تھا کہ آپ کی ریگولیٹری اتھارٹی ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ ہو یوزرز اور ورکرز سے یا جو اس کو فروغ دے رہے ہیں جس طرح اٹامک انرجی کمیشن اس سے ایک ادارہ ڈیفرنٹ ہو. تو اس لیے نیوکلیئر ریگولیٹری اتھارٹی کا قیام 2001 میں ہوا. انڈیا میں کافی عرصے تک ریگولیٹری بورڈ تھا اور اس ریگولیٹری بورڈ کا جو چیئرمین تھا وہ نیوکلیئر ریگولیٹری انڈیپینڈنٹ نہیں تھا. پاکستان میں یہ انڈیپینڈنٹ ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ ایک اتھارٹی بن گئی جو کہ 2001 میں جس کا قیام ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے مقاصد بھی بہتر طور پہ لوگوں کو بتائے گئے. تو فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ اس کا ویژن کیا تھا یا کیا ہے. تو سب سے پہلے یہی ہے کہ پاکستان میں نیوکلیئر ریگولیٹری اتھارٹی ہیو ٹو بیکم دا بیسٹ آف آل دا اتھارٹیز امنگ ان دا ورلڈ اور الحمدللہ پاکستان میں اس عرصے میں نیوکلیئر ریگولیٹری اتھارٹی نے جو کام کیے اور اس کو ساری دنیا میں تسلیم کیا جاتا ہے اور IAEA میں اسپیشلی پاکستان نیوکلیئر ریگولیٹری اتھارٹی کا ایک اچھا مقام ہے
اور اسی وجہ سے اب جو کنونشن جو نیکسٹ ہو رہا ہے اس میں پاکستان نیوکلیئر ریگولیٹری اتھارٹی کے چیئرمین کو اس کا صدر منتخب کیا گیا ہے. جو بیسک ویژن ہے وہ یہی ہے کہ یہ ریگولیٹری اتھارٹی دنیا میں ورلڈ کلاس ریگولیٹری اتھارٹی ہو, اور اس وجہ سے جو سب سے اہم چیز ہے وہ مین پاور ہے, اور سب سے زیادہ توجہ اس کی مین پاور پر دی گئی, جس میں میرٹ از آن دا ٹاپ. پاکستان نیوکلیئر سوسائٹی کے صدر ڈاکٹر محمد طاہر خلیق کا گلے جڑ بوگے مول و مراد بیان کو تک. پاکستان نیوکلیئر سوسائٹی جو کہ تقریباً 32-33 سال پرانی ہے, اس میں سب سے زیادہ اس کی جو مین مقصد وہی ہے کہ ہم پبلک میں اویئرنیس پیدا کریں نیوکلیئر ریڈیشن یا نیوکلیئر ٹیکنالوجی کی اپلیکیشن جو ہے نا, یوزفل اپلیکیشن ہماری پبلک کے لیے, اس کی اویئرنیس. ایک تو یہ کہ ریگولیشن, دوسری چیز اویئرنیس پیدا کرنا. پہلے جا کے آپ اویئرنیس پیدا کریں, پھر ریگولیشن کے لیے وہ لوگ تیار ہوں کہ ان کو ریگولیٹ کیا جائے. تو اس میں اویئرنیس ہمارا بہت زیادہ, ہمارا پروگرام جتنی بھی یونیورسٹیز میں چل رہے ہیں, آفس وہ کہنا ہے انسٹیٹیوٹس وغیرہ میں جگہ, تو اس میں ہم ریڈیشن کی اویئرنیس پیدا کر رہے ہیں کہ ریڈیشن کی سیفٹی اور سیکورٹی کے حساب سے بھی, اور اس کے عام پبلک میں اپلیکیشن کے حساب سے بھی. تو ہمارا یہ پروگرام جب سے ہم 4 سال سے ہماری یہ کونسل چل رہی ہے, بہت زیادہ جو ہمیں اس وقت کیا نام ہے لوگوں نے سپورٹ کیا, پبلک نے. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے سوشل میڈیا نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے کہ ہم پیغام اپنا دوسروں تک بہت آرام سے پہنچا سکتے ہیں. ڈاکٹر محمد طاہر خلیق کا اسکول و کالجانی نودربرانہ گلے بار جڑ بوگے بابتہ گشتہ کے سرجمی ملک کے وانک جہاں رہو گئے تاکہ دلچسپی داروں کے نودربراں ہوتی ادارہ ہے باہر جوڑ بھی کریں. فزیکلی وزٹ جو ہے پورے پاکستان میں کرتے ہیں, پورے یونیورسٹیز میں اور ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس وغیرہ میں, ڈپارٹمنٹس میں جاتے ہیں, اور اس میں ہم پیغام پہنچاتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوا کم سے کم صرف 1 سال میں ہمارے 1300 سے زیادہ اسٹوڈنٹ ہمارے ایسوسیٹ ممبر بنے, اور ابھی تیزی سے جو لائف ٹائم ممبرز ہیں ان کی تعداد بہت بڑھتی جا رہی ہے. اس کے علاوہ ہم انٹرنیشنل کانفرنسز وغیرہ کرتے ہیں, اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم نے اپنے اسٹوڈنٹ چیپٹرز اور ینگ یوتھ ان نیوکلیئر چیپٹر بنائے ہوئے ہیں, جہاں پہ 35 ایئر سے کم جو لوگ ہیں تک کے لوگ جو ہمارے لائف ٹائم ممبرز ہیں اس کے ممبر ہیں, ان کے حساب سے ہم ایکٹیویٹی کریں, ان کو انکریج کریں اس فیلڈ کے لیے. تیسری چیز ہے ویمن ان نیوکلیئر. اب اس میں ویمن ان نیوکلیئر سے فائدہ یہ ہوا ہے کہ جب ویمن ان نیوکلیئر کے جو ممبر ہیں ہمارے پاکستان سوسائٹی کے, وین کے ممبر ہونے کی وجہ سے وہ لوگ جو ہے نا اب اپنا یہ سمجھتے ہیں نیوکلیئر کا, وہ اپنے کمپٹیشن میں آ رہے ہیں لوگ, وہ اپنی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں. جیسے ہماری انٹرنیشنل کانفرنس ہوگی ایون کی 25-26 نومبر کو, تو وہ جو ہے نا اس میں پورا ایکٹیویٹی لیں گے, وہ انٹرنیشنل کانفرنس سے پہلے. تو یہ ہم نے چیپٹرز بنائے, اور مزید بھی ہم چیپٹرز بنانے والے ہیں مختلف یونیورسٹیز کے درمیان. یہ پاکستان کی واحد سوسائٹی ہے جس میں نیوکلیئر کے علاوہ پاکستان کے تمام فیلڈ کے انجینئرز اور سائنٹسٹ کے ممبر بن سکتے ہیں, تمام فیلڈز کے. پاکستان نیوکلیئر سوسائٹی نائب صدرہ نیوکلیئر فیلڈا زالبورانی اوار بوگ جوانے گپے لے کے تک گشتک کے میں جنینزاگ باز بودنا کا. اصل میں انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی نے کافی دیر پہلے سوچا کہ خواتین نیوکلیئر کے فیلڈ میں بہت تھوڑی ہیں, IAEA والوں نے. تو یہ کچھ 30 سال پہلے ایک فورم بنایا انہوں نے, ویمن ان نیوکلیئر گلوبل, مطلب دنیا میں سارے نا, اس کے کوئی میرا خیال ہے کہ 25-26 ممالک سے خواتین اس کے ممبر ہیں. پاکستان بھی اس کا ممبر بن گیا. شروع میں تو خواتین بڑی ایکٹیولی اس میں پارٹیسپیٹ کرتی رہیں. ریزن یہ تھی کہ وہ تھوڑی سی فنڈنگ کر دیا کرتے تھے. ابھی ریسنٹلی جو ان کی سیکریٹری ہیں میکسیکو سے ہو کے آئی ہیں, تو ڈاکٹر سمرین ہیں, تو ابھی ریسنٹلی ہو کے آئی ہیں, اور اتنا اچھا ان کا تھا وہاں پہ لیکچر وغیرہ, اور اس کا بھی سے فیڈ بیک آنا شروع ہے کہ پاکستان میں تو ان کو بہت پروموٹ کیا جا رہا ہے. وقار احمد بٹہ روانے ماہ 25 و 26 نومبر اسلام آباد برجمبو کے میان عثمانی دیوان سکباز ارزش دار قرار دا تک. تو ابھی یہ 25-26 کو جیسے طاہر صاحب نے ذکر کیا, فرسٹ ٹائم ان پاکستان ویمن ان نیوکلیئر کی انٹرنیشنل کانفرنس. تو 3 جو خواتین ہیں فورن سے آلریڈی کمٹ کر چکی ہیں, ایک ویانا سے ہیں, ایک ایجپٹ سے ہیں, ایک جو ویمن ان کا جو یوتھ سیکٹر ہے وہ بڑا امپارٹنٹ ہے. تو اس کے لیے ہم نے کچھ پہلے میٹنگز بھی کی. اب ماشاءاللہ نئی جو ینگ لڑکیاں ہیں وہ بھی اس کے ممبر بننا شروع ہو گئی ہیں. تو یہ ایک بڑی ایکٹیویٹی ہے جو انشاءاللہ اسلام آباد میں ہوگی. کتنی بڑی تعداد ممبر ہماری بن گئی ہے؟ ابھی یہ ہم نے کیا کہ جتنے ہمارے پاکستان نیوکلیئر سوسائٹی کے لائف ٹائم ممبرز ہیں اس میں جتنی خواتین تھیں ان سب کو آٹومیٹیکلی ہم نے اس کا ممبر بنا دیا. وقار احمد بٹہ جتا جتائیں بنگم پانی سرا بو کے دیوانانی نفو فائدہ اے لفظانی تھا بیان کو تک. ان کو انکریج کرنے کے لیے ہم نے یہ کیا کہ آج تک جن کو سول ایوارڈ ملے ہیں ہمارے اس مطلب لائف ٹائم ممبر میں سے, ان سب کو وہاں پہ انشاءاللہ آنر کریں گے, وہاں ان کو سرٹیفکیٹ وغیرہ دیں گے. اور جتنی ہماری سینئر خواتین ہیں ان کو بلا کے ایک سیشن
पैरेलल सेशन करेंगे, ख़वातीन फ़ॉरेन से भी आएंगी, इधर से भी होंगी। तो ये एक जो हमारा सेगमेंट है ये आगे बहुत बढ़ेगा और बहुत एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करना चाहती हैं। वक़ार अहमद भट्टा जता शाहरानी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और पाकिस्तान न्यूक्लियर सोसाइटी इश्तराक बाबता गुश्तक के इशियाचा जानकारानी अमात शोर सलाह के देमात कगा आ अमग्रंचे इदारा देम देग बंद। तो ही हमने हर फील्ड के ना जी एक्सपर्ट वहाँ के बुला के तो उनका बताया कि भाई SDGs में रोल ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी किस किस में अचीविंग SDGs वगैरह, और उसके फिर रिकमेंडेशन तैयार की जाती हैं। जैसे वाटर का हमने किया तो बहुत ज़्यादा उसमें कि भाई पानी के जो मसाइल हैं तो किस तरह उनको टैकल किया जाता है, फिर आगे गवर्नमेंट को भेजे जाते हैं। आगे देखिए इम्प्लीमेंटेशन तो उनका है, हमारी तो एक वैसे ना एडवाइजरी बॉडी है जो सारा करके कंपाइल तो भेज देती है। और पिछली जो हमने कॉन्फ्रेंस की थी इसमें सोशो इकनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का रोल है उसमें भी ऐसे ही किया। तो ये जो चीज़ें थोड़ा सा अवेयरनेस भी हो जाती है, उसका फिर फ़ायदे भी कुछ होते हैं, फिर कुछ ना कुछ सीरियस उसको लिया जाता है। मतलब उसमें हमने जो मिनिस्टर्स थे उस वक्त उनको बुलाया और अभी हम उस वक्त खुरम दस्तगीर थे जिनको हम क्लोजिंग इनाग्रल में तो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब आए थे, मुशाहिद हुसैन सैयद। तो आगे जाके तो प्रॉब्लम तो वही आती है इम्प्लीमेंटेशन वगैरह की। तो इस तरह करके हमने वो तो अभी भी इंशाल्लाह ये जो कॉन्फ्रेंस इनकी होगी विमेन की, तो इसमें भी हमने ये कि जितनी ख़वातीन हमारी सीनियर हैं, रिटायर्ड भी हैं और जो इन सर्विस उन सबको इनवाइट किया हुआ है और वहाँ पे भी सारी जो उनकी राय आएगी वो आगे पहुँचाएँगे। पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी पीसरी के चेयरमैन अनवर हबीब गुश्तक के मारा न्यूक्लियर अमराइया चागिर दोस्त तवानाई कारमर्स कनक कपी अन्नूगे इसमोगे जेड़ा अमेवड़ा कोजाम हद ज़्यादा गिशुगीवार बुतका आया पाकिस्तान त्योगे न्यूक्लियर पावर प्लांट से तहफ़्फ़ुज़ मिसाली करार दातक। बेसिक मकसद जो रेगुलेटरी अथॉरिटी का है वो है टू प्रोटेक्ट फ्राम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ रेडिएशंस ठीक हो गया ऑफ द पब्लिक, द वर्कर्स एंड द एनवायरनमेंट। ये तीनों चीज़ें, ये बेसिक चीज़ हैं कि आपने बचाना है वर्कर्स को, पब्लिक को और एनवायरनमेंट को। इसीलिए न्यूक्लियर की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं या पावर की अगर आप बात करें तो ये एनवायरमेंटली सेफ़ है। और आजकल जो आप देख रहे हैं एनवायरनमेंट की हालत या जो स्मॉग वगैरह का जो है, अगर न्यूक्लियर के ऊपर ज़्यादा तरजीह दी जाए तो ये कम हो सकता है और कम हो जाएगा। और इससे कोई जो कार्बन या इस किस्म की वो गैसेस नहीं एमिट होती, तो इस वजह से एनवायरनमेंट को ये सेफ़ रखता है। दूसरा मकसद जो मैं बताना चाहता था कि जो सेफ्टी और रिलायबिलिटी की जो बात करते हैं आप रेगुलेशंस की वजह से, उसका सबसे बड़ा मकसद जो है वो इकनॉमिक्स है कि जितना आप सेफ़ रखेंगे आपके प्लांट्स वो ज़्यादा इकनॉमिकल होंगे, ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होंगे। इसीलिए आप ये देखें न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की लाइफ 40 से 60 साल होती है। तो यही वजह है कि रेगुलेटरी अगर जितनी बेहतर होगी रेगुलेशंस, उतने ही आपके प्लांट ज़्यादा इकनॉमिकल होंगे, ज़्यादा सेफ़ होंगे। मकसद क्या है? पब्लिक ट्रस्ट, कि लोगों को उसका एतबार होगा कि ये चीज़ ठीक है। कोरोना ओपन यामा पिंस्टे का आइसोटोप से तैयारी डॉक्टर मोहम्मद ताहिर खली को वक़ार अहमद भट्टा मज़ने सोबंदी करार दातक। बहुत बड़ा कारनामा है आइसोटोप्स का, इसलिए कि एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे कैंसर जो भी हॉस्पिटल्स हैं रेडिएशन सोर्सेज यूज़ करते हैं, तो सोर्सेज बाहर से मंगवाना बहुत महंगा भी पड़ता है, बहुत मुश्किल भी है। तो ये हम पाकिस्तान के तकरीबन जो भी रिक्वायरमेंट होती है हॉस्पिटल्स वगैरह की रेडिएशन की, जहाँ पे आइसोटोप्स की ज़रूरत होती है वो प्रोवाइड करता है। पहले ये जो मोलिब्डेनम 99 है ये बहुत इंपॉर्टेंट, तो ये साउथ अफ्रीका से आता था। अब कभी कंसाइनमेंट लेट हो गई, वो बेचारे मरीज़ बैठे इंतज़ार कर रहे हैं हॉस्पिटल्स में, दवाई नहीं आ रही जी। उसके बाद ये सारे के सारे आइसोटोप इंस्टेंट में बनने शुरू है। आयोडीन 131 जो थायराइड ग्लैंड्स के लिए वगैरह होती है, जैसे सरसरी सा जिक्र किया, कुछ ऐसे रेडियो आइसोटोप्स हैं जिनकी हाफ लाइफ बहुत थोड़ी है, आवर्स में, वो बाहर से तो आप मंगवा ही नहीं सकते। उसकी 4-5 हाफ लाइफ गुजरेंगी वो तो डेड हो जाएगा, तो हमें मजबूरन बनाने पड़ते और सारे बहुत सक्सेसफुली। मुझे खुद ऑनर है कि मैंने उस रिएक्टर के अंदर कोई 28-29 साल काम किया है और वहीं पे सारे रेडियो आइसोटोप्स वगैरह बनते थे और बिल्कुल इंटरनेशनल क्वालिटी के, और कहीं बोथ मेडिकल में भी और एग्रीकल्चर में भी और इंडस्ट्री में भी ये सारे रेडियो आइसोटोप्स वहाँ पे यूज़ होते हैं। पाकिस्तान न्यूक्लियर सोसाइटी नायब सदरा इसमो का कंट्रोल करने के बाबत चीन है दरवर दाता को गुश्तक। जैसे चाइना के अंदर उन्होंने ये किया है जी कि कुछ टावर्स वगैरह बना के, तो इसमें स्मॉग का है ना जी, उसको कंडेंस करते हैं, कंडेंस करके उसके अंदर जो कार्बन है, बल्कि उससे बहुत यूज़फुल
रिपोर्ट्स ये हैं कि वहाँ से तो डायमंड बना रहे हैं उससे जो उसके निकलते हैं कार्बन, तो वो ज़ाहिर है उस तरह होती है, बना ये भी रहे हैं। कीमती चीज़ है। वकार अहमद भट्टा गोंडे न्यूक्लियर पावर प्लांट से नपो फायदक बयान कनाना गुश्तक के मैं उस्मानी तका ई ट्रेंड गेज देमाए गए आइया व्याना पाकिस्तानी न्यूक्लियर इंजीनियरानी ट्रेनिंग और आइया पद आनी सोमंदी ए लफ्जानी था गुश्तक। असल में उनके पास एक प्लांट था पहले, और इस वक्त जो IAEA की है जी पूरी दुनिया में, वो है कि हाईली एनरिच यूरेनियम है, उसको ख़त्म किया जाए। जो पहला प्लांट था वो हाईली एनरिच यूरेनियम था, क्योंकि ज़ाहिर है उसको मिस यूज़ किया जा सकता है। अब उसको मैं उस वक्त IAEA में जब मेरी पोस्टिंग थी वहाँ वियाना में, तो उन्होंने कहा तो भी आप ऐसे करें, इसको ख़त्म कर दें। मैंने भैया ख़त्म कर दें तो वो तो मेडिसिन हर हफ्ते तो मरीज़ हमारे क्या करेंगे। तो उस वक्त ये तय हुआ कि इसको कन्वर्ट करेंगे लो एनरिच यूरेनियम पे, और आपको एक और प्लांट जो है ना लो एनरिच यूरेनियम को, तो मैंने ये कहा जी पहले वो प्लांट आप दें लो एनरिच यूरेनियम का, ताकि हमें ये बंद ना करना पड़े, और ऐसे ही हुआ। तो अब माशाल्लाह इतनी, हाँ इतनी उसमें सफिशेंट है कि आप इस काबिल हैं। पाकिस्तान मौसमियाती बदली मजने चैलेंज आनी देम पानी है कि इसी तरह पाकिस्तान न्यूक्लियर सोसाइटी सदर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर खली का गुश्तक के ए बाबता पंजाब यूनिवर्सिटी और मियाँ उस्मानी इदारा को आवारिया कारकन गई। पंजाब यूनिवर्सिटी में जो क्लाइमेट का इदारा है वहाँ पे भी हमने सेमिनार किया, उनके साथ MOU साइन किया, हम मुख्तलिफ लेक्चर भी अरेंज करवाए हैं। उसके बाद भी इंटरनेशनल जो इस सिलसिले में जो होती हैं एक्टिविटीज़ उसमें भी पार्टिसिपेट करवाते हैं लोगों को। और हमारे जो क्योंकि यहाँ पे कुछ एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ जो क्लाइमेट पे बड़ा अच्छा नॉलेज रखते हैं, तो बस हमारा यहीं तक हो सकता है कि हम लोगों में इसके लिए भी अवेयरनेस पैदा करें। इसके लिए भी हम सेमिनार वगैरह इसमें शामिल करते हैं बाकायदा, कि किस तरह से क्लाइमेट पे जो है ना हम क्या करते हैं। और दूसरी बात ये है कि क्लाइमेट चेंज का ताल्लुक न्यूक्लियर से भी है। हमारा जो न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ है न्यूक्लियर, क्योंकि ये जो है ना क्लाइमेट के लिए बड़ा अच्छा है, जैसे कहते हैं ना कि इसमें कोई ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ये जो कुछ भी है वो दूसरे फॉसिल एलिमेंट से निकलते हैं, उसमें ये उससे जो है ना ये बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर जो है ना उससे बेहतर है एनवायरनमेंट के लिए। तो ये भी एक तरह से हमारी जो है ना एक अवेयरनेस है जो हम पैदा करते हैं लोगों में। पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी पीसरी के चेयरमैन अनवर अबी बगुश्तक के आइसोटोप्स और ईदगा न्यूक्लियर मटेरियल PNRA किरदबाज अर्जिशदार रेगुलेटरी जो स्कोप है न्यूक्लियर रेगुलेटरी स्कोप ये काफ़ी बड़ा है और सिर्फ पावर प्लांट्स तक महदूद नहीं है। मेडिकल यूज़ इसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पब्लिक में। और दूसरा ये है कि जो काम इन आइसोटोप कंट्रोल्स में और न्यूक्लियर मटेरियल कंट्रोल में PNRA का जो रोल है वो बहुत बड़ा है। और इस सिलसिले में पाकिस्तान ने तमाम जो बॉर्डर्स हैं, तमाम जो एक्सेस जो हमारे लैंड एक्सेस बॉर्डर्स हैं उन पे कंट्रोल है हमारा, और हमने वहाँ के कस्टम्स के लोगों को ट्रेन किया है इस सिलसिले में और उनको इक्विपमेंट भी दिए हैं कि कोई भी रेडियो एक्टिव मटीरियल ना पाकिस्तान से जा सकता है ना आ सकता है। इसलिए पाकिस्तान का बड़ा स्ट्रिक्ट इसमें रोल है रेगुलेटरी अथॉरिटी का, और इसकी वजह से पाकिस्तान का बड़ा नाम है कि यहाँ से कोई चीज़ रेडियो एक्टिव चीज़ ना आती है ना जाती है, और अगर कोई आती है पकड़ी जाती है तो वापस भेज दी जाती है कि जहाँ से इनिशिएट हुआ है। तो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट्स कि पाकिस्तान हैज़ बीन मेड वेरी सेफ़ कि इसके थ्रू कोई रेडियो एक्टिव मटीरियल ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता। न्यूक्लियर वेस्ट बाबता वकार अहमद भट्टा गुश्तक के पाकिस्तान वास्ता इंच के मजने जेड़ा नहीं पदा हम मैं उस्तमानी जानकारानी अमराइया ए जेड़ा सरा शोर सलाह कर गई। पर्टिकुलर स्पेसिफिक जो पॉइंट्स हैं, जैसे पहले न्यूक्लियर पावर का जिक्र मैंने कर दिया, अगला हम ये सोच रहे थे कि भाई इसके ऊपर न्यूक्लियर वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर जहाँ पर जाते हैं बहुत ज़्यादा हमारे बुर होता है। तो हमने अब ये सिलसिला किए, जो हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं इनका 30-40 साल का एक्सपीरियंस है, उनको बुलाएंगे और वहाँ पे अपना थोड़ा सा अपना बयान करके उसके बाद कम से कम 1 घंटे की डिस्कशन होगी। वो सारे लोग जो इससे रेलिवेंट हैं, जितने भी स्टेक होल्डर हैं, सारे स्टेक होल्डर कंट्री से आके तो वो डिस्कस करेंगे कि भी इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है और किस तरीके से इसको वेस्ट मैनेजमेंट को। अभी तक तो हमारे न्यूक्लियर वेस्ट का इतना है ही नहीं, जितना डंप है वो सारे का सारा उसी रिएक्टर के अंदर ही मौजूद है। पाकिस्तान न्यूक्लियर सोसाइटी ए वादा दायमी बास्कानी कच अजारा च गेश बुतक इदारा वागदार इशिए तको पानाता प्राव शायगान करने के सरा कार कर गए ताकि सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को मक्का चा जिजाज टाइम पेट देमा व दिनक बेबा। हमारी पाकिस्तान न्यूक्लियर सोसाइटी जो है ना ये पब्लिक अवेयरनेस भी कर रही है, और दूसरी बात है हमारे पास एक्सपर्टीज़ इतनी है कि हमारा एक काम हमने ये शुरू किया कि इंडस्ट्रीज़, एकेडमिया और R&D इंस्टीट्यूट की लिंकेजेस वगैरह, इसमें जिन डेवलपमेंट बोर्ड के साथ इंशाल्लाह MOU साइन होने वाला है। तो किसी भी साइंटिस्ट, इंजीनियर्स कोई भी हो, वो हमारा पाकिस्तान न्यूक्लियर सोसाइटी में हमारा
کیا نام ہے ممبر بنے اور ہمارے ساتھ یہ تعاون کرے، اور یہ بہت ہی ایسا کام ہے جو کہ پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں، ترقی میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. گلی چاروں کا RFI اسپیشلہ مرچی مشورہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی بابتہ سیو سرپت کو RFI اسپیشلہ گیشے معلومداری رپورٹو مراگشانی امرائیہ رندش میں عظمتہ ساڑی بے داما و دمنا ودیت رضا اللہ میں